Shalom and good evening, everybody. Welcome to the yeshiva. પ્રભુના નામમાં અમે બધાને આવકારીએ છીએ અને સાંજની અમે સલામ પાઠવીએ છીએ. And I welcome everybody in the name of our Lord Jesus Christ, Yeshua. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં અમે તમારો બધાનો આવકાર કરીએ છીએ. And we have been doing a very, very amazing study about the historical storyline right from the book of Genesis. અને આપણે અહીંયા બાઇબલની જે ઉત્પત્તિનું પુસ્તક છે એના શરૂઆતથી બાઇબલના વચનોનો અભ્યાસ કરીએ છીએ. So our intention is to bring out first the story for you all to understand the entire picture of the Bible. અને એટલા માટે જ આપણે ઉત્પત્તિથી શરૂઆત કરીએ છીએ કે આપણે શરૂઆતથી એ બાઇબલના વચનો સમજવા માંગીએ છીએ. And once we understand the story, then after that we will be able to go into the details of what the story is telling us. અને જ્યારે આપણે ઉત્પત્તિથી શરૂઆત કરીએ છીએ એટલે કે નવસર્જન ઈશ્વરે જે સર્જન કર્યું ત્યારથી શરૂઆત કરીએ છીએ તો આપણે એ બાબત પછી શું કેવી રીતે ઈશ્વર આપણને આગળ લઈ જાય છે એ આપણે વધારે સારી રીતે સમજી શકશું. So in continuation from the last time, from the last session which we had, we were introduced to this person by the name of Abraham. અને જ્યારે આપણે ગયા અઠવાડિયે આપણે જોયું જે વચન આપણે શીખ્યા એમાં આપણે છેલ્લે ઇબ્રાહિમ વિશે શીખ્યા હતા. And this personality of Abraham is very, very crucial to understand our faith. અને આ જે ઇબ્રાહિમનું વ્યક્તિત્વ છે એ આપણા માટે ખૂબ જ સમજવા માટે ખૂબ જ અઘરું છે. There's a reason why we have been grown up to call him Father Abraham and a man of faith and friend of God. And today we will try and understand what all this means. અને આપણે નાનપણથી સાંભળતા આવ્યા છે કે ઇબ્રાહિમ એ વિશ્વાસના પિતા છે, ઈશ્વરના મિત્ર છે અને આપણા બાપ દાદા એટલે કે આપણા પરપિતા પણ છે. પણ આપણે હવે એ સમજવાના છે કે કેમ આવું કહેવામાં આવે છે. And we studied last time a little about understanding faith and how faith is important to come into the kingdom of God. અને આપણે ગયા વખતે શીખ્યા એ પ્રમાણે વિશ્વાસ શું છે અને વિશ્વાસ કેમ મહત્વનો છે જે ઈશ્વરના રાજ્યમાં પ્રવેશ કરવાને માટે. And we realized and we understood that faith is just a stepping stone to acknowledge and believe that God does exist, and we must come to him and come close to him. અને વિશ્વાસ તો એક પગથિયું છે કે જેના પર ચડીને આપણે ઈશ્વરની પાસે વધારે નજીક જઈ શકીએ છીએ. And once we come into the kingdom and we grow in faith, then what happens is that relationship takes precedence over faith, and relationship now is more important because there is a confidence and there is an understanding and there is a true give and take between God and us. અને જ્યારે આપણે આ વિશ્વાસના પગથિયાને સર કરીએ છીએ ત્યારે આપણે ઈશ્વર સાથેનો આપણો સંબંધ વધારે મજબૂત થાય છે અને આપણે એ વિશ્વાસમાં વધારે વૃદ્ધિ પામીએ છીએ અને વધતા જઈએ છીએ. So it is impossible to come into the kingdom without faith. It is impossible to get salvation without faith. It is impossible to know God without faith. ઈશ્વરને જાણવા વિશ્વાસ વગર ઈશ્વરને જાણવા એ શક્ય નથી. વિશ્વાસ વગર પ્રભુની પાસે આવવું એ પણ શક્ય નથી અને વિશ્વાસ વગર આપણે ઈશ્વરના રાજ્યમાં પ્રવેશ પણ કરી શકતા નથી. So we are left for all of humanity for one stepping stone, an entry point, a start, and that start is faith. એટલા માટે જ આખી મનુષ્ય જાતિ માટે એક જ જે સમાધાનની વસ્તુ છે એ તો ઈશ્વર સાથેનો મેલાપ આપણે માત્ર ને માત્ર વિશ્વાસ દ્વારા જ થઈ શકે છે. Now Abraham or Avraham in the Hebrew was a tremendous personality because the faith that he showed towards God brought him righteousness that the world in his time has not seen as yet. અને જે આપણે બાઇબલમાં વાંચીએ છીએ ઇબ્રાહિમનું વ્યક્તિત્વ એ તો ખૂબ જ અદ્ભુત વ્યક્તિત્વ છે અને એમનો વિશ્વાસ પણ ખૂબ જ અજાયબ જેવો છે
કે જે તે વખતે એમને એક ન્યાયી વ્યક્તિ તરીકે તે સમયમાં એમને સાબિત કરવામાં આવ્યા હતા. Now, it's very clear when we read chapter 12 and chapter 13 onwards in the book of Genesis, we realize that Abraham is made of something, the substance of his soul is something very, very different in compared to the others in humanity. અને જ્યારે આપણે ઉત્પત્તિનો 13મો અને 14મો અધ્યાય વાંચીએ છીએ ત્યારે એના પરથી આપણને ખબર પડે છે કે ઇબ્રાહિમ એ બાકીની માનવ જાત એટલે મનુષ્ય જાત દેશ જાતિ ત્યારે હતી એના કરતા એક અલગ જ વ્યક્તિત્વ હતું. Now, I also want you to know that historically, Abraham was born in the year 1948 from Adam. 1948 years from Adam. અને હું તમને અહીંયા એક વાત જણાવવા માંગુ છું કે આદમ પછીના 1948 1948 વર્ષ પછી એટલે કે 1948 વર્ષ પછી ઇબ્રાહિમ અહીંયા અસ્તિત્વમાં હોય છે. And this year is very, very important because in 1948 of our time was the year that Israel was formed as a modern nation during our time. અને જો તમે જોવો તો 1948 નો સમય એ ખૂબ જ મહત્વનો સમય છે કેમ કે આપણા આ સમયમાં ઇઝરાયલને એક અલગ દેશ તરીકેનું અલગતા મળી આપણા સમયમાં. So in 1948 Abraham was born. He was approximately 50 or 52 years when he got the calling from God to leave his father's house, his country, his people, and to go in faith into a land that God promised to show him and for him to inherit. અને આદમ પછીના 1948 ના સમયમાં ઇબ્રાહિમનો જન્મ થાય છે અને એને 50 વર્ષની ઉંમરે પ્રભુ તરફથી એને બોલાવવામાં આવે છે અને એને કહેવામાં આવે છે કે તને એક વચનનો દેશ આપીશ અને ત્યારે એ વચનના દેશ તરફ એના લોકોને આગળ લઈ જાય છે. So it is in chapter 12. If you all have your Bibles, please turn with me to chapter 12 and we will read this. જો તમારી પાસે તમારું પોતાનું બાઇબલ હોય તો એ ખુલ્લું રાખશો અને આપણે ઉત્પત્તિમાંથી 12મો અધ્યાય વાંચવાના છીએ. And we read this last time, in the last session, we read this portion. But I want to reiterate and make you all understand this perfectly. ગયા અઠવાડિયે આપણે જો કે વાંચેલું હતું પણ આજે આપણે ફરીથી એના પર ધ્યાન આપવા માંગીએ છીએ. So because of the faith of Abraham, God has chosen this one soul for a certain role and for a certain purpose. અને ઇબ્રાહિમના વિશ્વાસને લીધે જ પ્રભુએ આ વ્યક્તિને પસંદ કર્યો એક ચોક્કસ કાર્ય માટે અને એક ચોક્કસ હેતુ માટે. And the role and the purpose of Abraham is that through Abraham, he will now start the rectification of humanity and of the world. અને ઇબ્રાહિમના એ વિશ્વાસને કારણે અને એની એક પસંદગીના કારણે ઈશ્વરે એને પસંદ કર્યો તો એટલા માટે કે બાકીની જે દેશ જાતિ છે એ એના દ્વારા તારણ પામે. And this rectification that starts with Abraham is being perfected and ended with our Lord Jesus Christ. અને આ જે તારણની વાત છે એ ઇબ્રાહિમથી જ શરૂ થાય છે અને એનો અંત જ આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત દ્વારા આવે છે. But through Abraham, now God is going to produce a people, he's going to produce a nation, he's going to produce a certain people for his glory and for salvation of the world. અને ઇબ્રાહિમનો ઉપયોગ કરીને ઈશ્વર એના લોકોને પોતાની પાસે લાવે છે એ એક દેશ જાતિ ઉત્પન્ન કરે છે કે જે તે પ્રભુના પોતાના લોકો છે. And this people that God is producing out of the rest of humanity is going to be a shining light for the world. They are going to be the people that is going to change the world. They're going to be that nation and people that is going to bring God to this world. That was the plan of God right from the beginning. અને ઇબ્રાહિમથી જે દેશ જાતિ પ્રભુ અલગ કરે છે પસંદ કરે છે
એ જાતિ તો એ દેશ જાતિ છે કે જે જગતનું અજવાળું છે, જે બીજાને અજવાળું આપે છે, જે ઈશ્વરની પાસે બાકીના બધાને લાવે છે અને એ અજવાળું પ્રભુ તરફ બીજા લોકોને લાવનારું અજવાળું બને. So, therefore, in chapter 12, verse 1, God tells Abraham, He says, leave the land of your birth, leave your father's house, leave everything behind, and go, and I am going to show you what you must become. અને અહીંયા આપણે જોઈએ છે તો ઇબ્રાહીમને પ્રભુ એમ કે છે કે તારી પાસે જે કંઈ છે તારા પિતાનું ઘર અને આ દેશ તું અહીંયાથી છોડીને જા અને હું જે જગ્યા, જે વતન, જે દેશ, જે વતન હું તને બતાવવાનો છું ત્યાં તારે બધાને લઈને જવાનું છે. I want you to separate from this world system. I want you to separate from the sin of this world. I want you to separate from everything that this world is doing, because the world is not the ways of God. અને હું એટલા માટે તને અલગ કરું છું કે હું તને આ બધા જે દુનિયાવી બાબતો છે એનાથી હું તને દૂર લઈ જવા માંગુ છું. આ જે દુનિયાની વાના છે એ બધી બાબતોથી હું તને એક અલગતાનું જીવન આપવા માંગુ છું. And then he says, because and if you do this, if you accomplish this, and if you listen to me, I will make you a great nation and a great people. And I will bless you because of this. અને અહીંયા ઈશ્વર ઇબ્રાહીમને એમ કે છે કે જો તું આ પ્રમાણે કરીશ તો હું તારાથી એક મોટી દેશ જાતિ ઉત્પન્ન કરીશ અને હું તને પુષ્કળ આશીર્વાદ આપીશ. And now when God is saying, I will make you a great nation, He's saying that I will produce out of your children and multiply them, so the kingdom of God spreads all over the world, and then the kingdom of God will come to this earth through this process of changing people. અને અહીંયા ઇબ્રાહીમને જ્યારે ઈશ્વર એમ કે છે કે હું તારેથી એક મોટી દેશ જાતિ ઉત્પન્ન કરીશ, એનો મતલબ એમ થાય છે કે એના દ્વારા ઈશ્વર એના સંતાનોની વૃદ્ધિ કરશે અને એના સંતાનો આખી દુનિયામાં જઈને પ્રભુનું વચન ફેલાવશે અને એ દ્વારા પ્રભુના લોકો એ વૃદ્ધિ પામશે અને બીજા લોકોને પ્રભુ પાસે લાવશે. Now this word bless you, okay, barakah in Hebrew, the word bless has a very deep meaning to it. અને અહીંયા જો જોઈએ તો આશીર્વાદ દઈશ એનો મતલબ ખૂબ જ ઊંડો થાય છે. And this meaning for barakah, the root of this word comes from the word hevarak, which means literally to transplant or to graft something into something else. That two words, can you repeat, sir? Barakah, bless, comes from the word hevarak, to graft or to transplant. I'll not be able to translate, pronounce that word. It's fine. Okay, just આશીર્વાદ નો જે હિબ્રુમાં જે સરે શબ્દ કીધો એનો મતલબ એટલે કે આશીર્વાદનો મતલબ એમ થાય છે આ જગ્યાએ કે હું તારાથી એક દેશ જાતિ ઉત્પન્ન કરીશ. એ તો કંઈક અલગ જ મોટી કોમ ઈશ્વર એમાંથી ઉત્પન્ન કરવા માંગે છે. No, what's the meaning of graft into something? For example, if I take a tree, okay, and I want to graft something into that tree, so I'll take a branch of another tree and I will attach it to this tree and I will tie it so both of them become one. Okay. તો અહીંયા એ ઇબ્રાહીમને જે ઈશ્વર કહે છે એનો મતલબ આશીર્વાદનો મતલબ એ થાય છે કે હું તારા દ્વારા બીજાને આશીર્વાદ આપવા માંગુ છું, એટલે કે તારા દ્વારા બીજી કોમ પણ એટલે બીજા લોકો પણ આશીર્વાદનું કારણ બનશે. So even in agriculture, farmers still practice this all over the world. They take a branch of another tree and they attach it to another tree, so that the tree that is attached to also starts growing and both become one, and we have a new tree giving new fruits from that. That's called grafting. I don't know what you would call it in Gujarati. Do you know what it's called in Gujarati? એટલે નવેસરથી નવા ફળગા
ફૂટે છે એમાં. એટલે કે એ એક અહીંયા આપણે એક ઉદાહરણ લઈએ ગુજરાતીમાં, તો એક આપણું પાસે કોઈ ઝાડ કે કોઈ ઝાડનું એક ડાળી લઈ અને બીજી ડાળી સાથે, એટલે કે કોઈ બીજા વૃક્ષની ડાળી સાથે એને જોઈન કરી અને પછી જે એમાંથી જે નવા કૂપણો ફૂટે છે એવા આશીર્વાદનું અહીંયા વાત કરવામાં આવેલી છે. Like, for example, you take a guava tree or a mango tree, okay, of one variety, and you take a mango tree of another variety, and you take the branch of that wild variety and you put it and you join it, cut the stem and you join it into the tree of the good variety, and you make it one till it grows into that tree and it becomes one. That is what grafting is. અહીંયા ગ્રાફ્ટિંગનો મતલબ આપણે સમજીએ તો એ થાય છે, આશીર્વાદનો મતલબ કે અહીંયા એક ઝાડની ડાળી, સપોઝ કે સુકાયેલો ઝાડ છે એને આપણે નવેસરથી નવું કરવાનું છે, તો જે એક ડાળ, એટલે અત્યારે આપણે કેરીનું ઝાડ લઈએ તો કેરીના ઝાડની ડાળીને કાપીને એ ઝાડ સાથે આપણે એને જોડીએ અને એમાંથી જ્યારે એ નવું સર્જન થાય છે, ઝાડ ફરીથી જીવંત થાય છે, એ જીવંત ઝાડને માટેની જે બાબત છે એ અહીંયા રજૂ કરવામાં આવેલી છે. So that's the true meaning of barakah or blessing in the Hebrew. અને અહીંયા એ આશીર્વાદનો મતલબ એ થાય છે કે હું એમાંથી એક નવો કૂપણો ફોડવાનો છું, એટલે કે નવો આશીર્વાદ હું એમને આપવાનો છું. Can you please read verse 3 in the Gujarati? અહીંયા ઉત્પત્તિના 12મા અધ્યાયની 3જી કલમ હું અહીંયા વાંચું છું. અને જેઓ તને આશીર્વાદ દે તેઓને હું આશીર્વાદ દઈશ, ને જેઓ તને શ્રાપ દે તેઓને હું શ્રાપ દઈશ, અને તારામાં પૃથ્વીના સર્વ કુટુંબ આશીર્વાદ પામશે. All the families of the earth will be blessed and grafted into you. This is the promise of God to Abraham. અહીંયા જે આપણે આશીર્વાદની વાત કરીએ છીએ એ માત્ર ઇબ્રાહીમને ઈશ્વર આશીર્વાદ નથી આપતા, પણ ઇબ્રાહીમને ઈશ્વર એમ કહે છે કે હું તારાથી આખી સમસ્ત દેશ જાતિને હું આશીર્વાદિત કરીશ. But most important for you all to understand is that God has created one humanity. There is one human being that God has created. અને હું એક મહત્વની વાત અહીંયા તમને કહેવા માંગુ છું, એ છે કે ઈશ્વરે માત્ર એક જ દેશ જાતિ ઉત્પન્ન કરી છે. And from this one humanity, he has chosen Abraham to be the first man of faith to start rectifying humanity and bringing humanity back to him. અને આ આખી દેશ જાતિમાંથી ઈશ્વરે ઇબ્રાહીમને પસંદ કર્યો કે એ જઈને એક અલગતાનું જીવન જીવે અને બીજા લોકો, જે લોકો પ્રભુને જાણતા નથી, એ લોકોને પ્રભુની પાસે લાવે અને એના દ્વારા સમસ્ત દેશ જાતિ આશીર્વાદ પામે. So all the nations who start believing in the one true God will come in through the kingdom via faith and looking at the faith of Abraham. This is the goal of the story which I'm trying to tell. અને અહીંયા હું તમને એ કહેવા માંગુ છું કે જે લોકો પ્રભુને ઓળખે છે એ વિશ્વાસ દ્વારા પ્રભુ પાસે આવશે, અને જે ઇબ્રાહીમનો વિશ્વાસ છે એ વિશ્વાસ દ્વારા પ્રભુ પાસે આવે છે અને આશીર્વાદ પામે છે. Now read verses 4 and verses 5. અને અહીંયા આપણે 12મા અધ્યાયની 4થી કલમ અને 5મી કલમ વાંચીએ તો એમાં આ પ્રમાણે લખેલું છે. અને યહોવાના કહ્યા પ્રમાણે ઇબ્રાહીમ નીકળ્યો અને તેની સાથે લોટ ગયો, અને ઇબ્રાહીમ હારાનથી નીકળ્યો ત્યારે તે 75 વર્ષનો હતો. અને ઇબ્રાહીમે પોતાની સ્ત્રી સારાઈને તથા પોતાના ભત્રીજા લોટને તથા જે સર્વ સંપત્તિ તેઓએ મેળવી હતી તથા જે માણસો તેમને હારાનમાં પ્રાપ્ત થયા હતા તેઓને સાથે લીધા, અને તેઓ કનાન દેશમાં જવાને નીકળ્યા ને કનાન દેશમાં આવી પહોંચ્યા. So it says that now Abraham believed God and he took his wife Sarai and his nephew Lot and all the wealth which he had, all the things which he had. And it says something very, very interesting on here. અને અહીંયા આપણે જોઈએ તો ખૂબ જ મહત્વની અને રસપ્રદ વાત લખવામાં આવેલી છે. એ તો એ છે કે ઇબ્રાહીમ અહીંયા પોતાની પત્ની સારાને લે છે, એનો ભત્રીજો જે લોટ છે એને લે છે, અને એની પાસે જે કંઈ પણ સંપત્તિ છે એ બધું લઈને એ ચાલી નીકળે છે.
It says that all the souls that he had produced in Haran. હારાનમાં જે કોઈ બી માણસો હતા એ બધા માણસોને લઈને સાથે લઈને એ ચાલી નીકળે છે. What do you understanding by all the souls that Abraham had produced, made, acquired, and brought with him? What do you mean? What do you understand by that? તમે અહીંયા શું સમજો છો કે તમે 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 શું સમજી શકો છો? અહીંયા લખેલું છે એ પ્રમાણે કે હારાનમાં જે કઈ માણસો એને પ્રાપ્ત થયા હતા એ બધા માણસોને સાથે લઈને ચાલી નીકળે છે. Which means Abraham not only believed in the one true God, he practiced the ways of God, he preached the ways of God, and he taught others the kingdom of God and the ways of God. He was preaching 4,000 years before, my friends. અને અહીંયા આપણને એના પરથી એ શીખવા મળે છે કે માત્ર ઇબ્રાહિમ વિશ્વાસ કરતો નથી પ્રભુ પર, પણ એ બીજાને પણ શીખવે છે પ્રભુના વચનો અને બીજાને પણ પ્રભુ પાસે લાવે છે અને એવી રીતે તે બધા માણસોને સાથે લઈને ચાલી નીકળે છે. 4,000 years ago, he was preaching about the kingdom of God. He was converting souls. He was bringing souls to the one true God. His heart was for winning souls and preaching the gospel. 4,000 વર્ષો પહેલા એ પ્રભુના વચનો લોકોને શીખવતો હતો અને પ્રભુની પાસે લોકોને લાવતો હતો અને પ્રભુના નામમાં લોકોને જીતતો હતો. And this is something very, very unique and very different about Abraham, because out of all people of this earth, Abraham was the only one who was preaching the gospel for the one true God and bringing people to the knowledge of the one true God. અને અહીંયા ખૂબ જ મહત્વની બાબત છે જે છે એ ઇબ્રાહિમ માટે કે ઇબ્રાહિમ એક જ એવી વ્યક્તિ હતી એ સમયમાં કે જે પ્રભુના વચનો લોકોને શીખવતી હતી અને પ્રભુને પાસે લોકોને લાવતી હતી. Now we will jump a little ahead and we will see આપણે થોડું આગળ જોવા માંગીએ છીએ હવે and we will see something very interesting. Now, you must be able to understand the nature of Abraham and his heart and his relationship with God. અને આપણે અહીંયા થોડું આગળ જોવા માંગીએ છીએ અને જોવા માંગીએ છીએ કે ઇબ્રાહિમનો ઈશ્વર પ્રત્યેનો પ્રેમ કેવો હતો, એટલે કે ઈશ્વર પ્રત્યે તેનું હૃદય કેવું હતું અને ઈશ્વર સાથેનો એનો સંબંધ કેવો હતો. Now, in Genesis chapter 18, please turn with me to Genesis chapter 18. અને આપણે અહીંયા ઉત્પત્તિનો 18મો અધ્યાય જોઈશું. And it says in chapter 18 that Abraham was sitting on the door of his tent during the peak of the day when it was very hot. He was sitting on the tent door. અને અહીંયા જો પહેલી કલમમાં આપણે વાંચીએ તો અહીંયા લખેલું છે બપોરનો સમય હતો ને તે તંબુના બારણા આગળ બેઠો હતો. Now, what was Abraham doing sitting on his tent door? હવે આપણને એમ વિચાર આવે છે કે આ બારણા આગળ બેસીને ઇબ્રાહિમ શું કરતો હશે? And why is the Bible telling us this? It's something that the Bible should really not tell us as to why he's sitting on that. I mean, there's no need for the Bible to tell us this. અને અહીંયા એવી કોઈ આપણને જરૂર જણાતી નથી કે બાઇબલ આપણને એ કહે કે એ કેમ બારણા આગળ બેઠો હતો. But there is nothing that is of no use, and everything has to be understood correctly. એ એટલા માટે કે આપણે એ ચોક્કસતા એ બાબત જે પ્રભુ જણાવવા માંગે છે અહીંયા એ આપણે સમજી શકીએ એટલા માટે અહીંયા લખેલું છે કે ઇબ્રાહિમ પોતાના તંબુના બારણા આગળ બેઠો હતો. Everything that Abraham done was for one purpose, was for the love of God and for preaching the one true God to humanity. અને જે કંઈ ઇબ્રાહિમ કરતો હતો એ એક જ હેતુથી કરતો હતો, એ પ્રભુ પર પ્રેમ રાખતો હતો અને બીજું પ્રભુના વચનો એ લોકોને શીખવતો હતો અને પ્રભુની પાસે લોકોને લાવતો હતો. So what Abraham used to do is to take his tent outside the cities, and he used to pitch his tent at the side of the highways or the paths where camels or caravans or people used to be traveling. અને એ એક જ વસ્તુ કરતો હતો કે લોકોની જ્યાં અવર જવર રહેતી હતી, જ્યાં ઊંચી જગ્યાઓ હતી, ત્યાં જઈને પ્રભુના વચનો એ લોકોને કહેતો હતો.
And this is very, very important to understand because he would sit at his tent door waiting for travelers and caravans to pass up and down on a daily basis. અને એટલા માટે અહીંયા એ તંબુના બારણા આગળ બેઠો હતો કે ત્યાંથી પસાર થતા લોકોને એ જોઈ શકે અને પ્રભુના વચનો એ લોકોને જણાવી શકે. And he would wait for travelers, and then if he would see anybody traveling, he would leave his tent door and he would run towards them and he would call them friend, come into my tent, feed them, give them water to drink, wash their feet, wash their face, make them comfortable, preach to them the one true God, and then send them on their way. અને એ એટલા માટે ત્યાં બેસતો હતો તંબુના બારણા આગળ કે ત્યાંથી જો કોઈ બી મુસાફર નીકળે એને પોતાના તંબુમાં અંદર બોલાવતો હતો, તેના પગ ધોતો હતો, તેના મોઢું ધોતો હતો, એને એનું આવકાર કરતો હતો અને ત્યારબાદ એ પ્રભુના વચનો એને જણાવતો હતો. So he was full of the love of humanity, compassion for people, full of hospitality, full of kindness, and he was a burning fire to preach the kingdom of God. અને માત્ર એટલું જ નહીં, એ પ્રભુ પર પ્રેમ રાખતો હતો, એટલું જ માત્ર નહીં, પણ એને માણસો પ્રત્યે ખૂબ જ લાગણી હતી, એ માણસો પ્રત્યે એને ખૂબ જ કરુણા હતી અને એ લોકોને પ્રભુની પાસે જેમ બને એમ લાવવાની પ્રયત્ન અહીંયા કરતો હતો. He never spared a single moment or opportunity to bring a stranger or anybody into his house, feed them, show some kindness, give them all the kindness and hospitality, and talk to them about the kingdom of God. This is the heart of Abraham, my friends. અહીંયા ઇબ્રાહિમ વિશે આપણે સમજીએ તો એ ઇબ્રાહિમનું હૃદય કેવું હતું? એ મહેમાન ગતિવાળું હતું, એ ખૂબ જ દયાળુ હતો અને એ એક પણ એવો સમય જવા દેતો નહીં કે જ્યારે મુસાફરો ત્યાંથી પસાર થાય અને તેને તે લઈને આવતો અને એને મહેમાન ગતિ કરતો અને એના પ્રભુના વચનો એ લોકોને શીખવતો હતો. There is much to learn from this man. We have not learned the true Abraham. There's a lot to learn from him. અને અહીંયા આપણે ખૂબ જ બધું શીખવાનું છે ઇબ્રાહિમ પાસેથી. આપણે બહુ થોડું શીખ્યા છે, પણ એના જીવન પરથી આપણે અહીંયા ખૂબ જ બધું શીખવાની જરૂર છે. This was a person who not only loved humanity and loved God, but he worked and he proved his faith by doing good works. અને આ એવી વ્યક્તિ છે કે માત્ર એણે પ્રભુ પર પ્રેમ રાખ્યો એટલું જ નહીં, માણસ જાત પર પણ પ્રેમ રાખ્યો અને પ્રભુ માટેના કાર્યો કરીને એને સાબિત કર્યું કે એ પ્રભુ માટે જીવન જીવે છે અને એનો વિશ્વાસ એ પ્રભુ પર છે. He was not like you and me, my friends, who only say that we believe in God or we are Christian or we are believers, but we do not practice the things of Abraham. અને એ આપણા એટલે કે મારા કે તમારા જેવી વ્યક્તિ નથી કે માત્ર જે કે છે કે હું પ્રભુ પર વિશ્વાસ કરું છું, પરંતુ એ વ્યક્તિ ઇબ્રાહિમ પોતાના જીવન દ્વારા અને પોતાના કાર્ય દ્વારા એ બીજા લોકોને પ્રભુની પાસે લાવતા હતા. Do you remember in the New Testament when the Pharisees and the Jews came to Jesus and they said, "Oh, even we are the children of Abraham." અહીંયા તમે નવા કરારમાં જો તમે વાંચ્યું હશે તો ફરોશી અને યહૂદી આવે છે અને કહે છે અમે પણ પ્રભુ પર વિશ્વાસ કરીએ છીએ અને અમે પણ પ્રભુને પ્રેમ કરીએ છીએ. What did Jesus tell them? He says, if you are the sons of Abraham, you will do the things of Abraham done. If you have not doing the things Abraham done, do not consider yourself as a child of Abraham. અને જો તમે ઇબ્રાહિમના સંતાન કેવડાવવા માંગતા હોય તો ઇબ્રાહિમે જે પ્રમાણે કર્યું એ તમારે કરવાનું છે એવું ઈસુ ત્યાં તે લોકોને કહે છે. So today, friends, we're going to learn way beyond what we have been taught in Christianity or in Judaism or anything. We're going to learn the heart and the character and the personality of Abraham. અને આજે આપણે જે શીખવાના છે એ તો આપણે કોઈ પર્ટિક્યુલર કોઈ વિશેષ દેશ જાતિ વિશે કે યહૂદી દેશ જાતિ વિશે આપણે શીખવાના નથી, પણ આપણે જે શીખવાના છે કે જે રીતે ઇબ્રાહિમે વિશ્વાસથી પ્રભુના માર્ગમાં ચાલ્યો એ રીતે આપણે કેવી રીતે વિશ્વાસથી પ્રભુના માર્ગમાં ચાલી શકીએ. To fully understand Abraham is to really understand
how to come into the kingdom via faith. અને જો આપણે ઇબ્રાહીમનું વ્યક્તિત્વ સમજવા માંગીએ છીએ તો આપણે ખરેખર એ સમજવાનું છે કે વિશ્વાસ દ્વારા કેવી રીતે પ્રભુની પાસે આવ્યો. Now, even the word faith we learned last time comes from the word amanah, which means to practice and to keep practicing till you get perfect in doing good works, and that builds your relationship with God. અને અહીંયા અમન્ના એટલે કે વિશ્વાસની વાત જે કહીએ છીએ તે વિશ્વાસનો મતલબ એમ થાય છે કે જે વિશ્વાસ છે એને આપણે આપણા કાર્ય દ્વારા એને આપણે સાબિત કરવાનો છે. So faith is not only believing in your heart, it is doing with your hands and your mind and your mouth and doing things that you believe in your heart. It's putting into practice something that you believe in. અને અહીંયા વિશ્વાસનો મતલબ એ થાય છે કે તમે જે બાબત પર વિશ્વાસ કરો છો એ તમારે તમારા કાર્યો દ્વારા, તમારા વિચારો દ્વારા, તમારા હાથના કાર્યો દ્વારા એ કાર્યો કરીને એને સાબિત કરવાનો છે તમારો That is why the book of James, Yaakov chapter 2 tells us faith without works is dead. એટલા માટે જ અહીંયા યાકૂબના પત્રમાં 12મા અધ્યાયમાં લખવામાં આવેલું છે કે વિશ્વાસ વગર faith without works is dead. વિશ્વાસ વગર તમારી કરણીઓ એ નકામી છે. Now, in the same chapter, અને એ જ અધ્યાયમાં આપણે આગળ વધીએ તો we will read verse 16 and 17 of Genesis 18, Genesis 18, 16 and 17. આપણે ઉત્પત્તિનો 18મો અધ્યાય અને 16મી અને 17મી અને 18મી 16મી અને 18મી કલમ અહીંયા વાંચશું. અને તે પુરુષો ત્યાંથી ઉઠ્યા ને તેઓએ સદોમની ગમ જોયું અને ઇબ્રાહીમ તેઓને વળાવવા તેઓની સાથે ગયો. Then 18, 16 and 18, right? 16, 17 and 18. Okay, 17 also. અને યહોવાએ કહ્યું, જે હું કરું છું તે શું ઇબ્રાહીમથી સંતાડું? કેમ કે ઇબ્રાહીમથી ખર્ચિત મોટી તથા સમર્થ દેશ જાતિ ઉત્પન્ન થશે ને તેનાથી પૃથ્વીના સર્વ લોકો આશીર્વાદ પામશે. Wow, this is so beautiful, my friends. અહીંયા ખૂબ જ અજાયબ જેવું અને સુંદર વચન લખવામાં આવેલું છે. God is reminding Abraham that he is going to be blessed because God himself is going to bless Abraham. અને અહીંયા પ્રભુ ફરીથી અહીંયા બતાવે છે કે પ્રભુ ઇબ્રાહીમને ખૂબ જ આશીર્વાદ આપવા માંગે છે. And the reason why he's telling Abraham this is because he's testing Abraham. અને એટલા માટે પ્રભુ અહીંયા એને જણાવે છે અને બતાવે છે કે ઈશ્વર તેને આશીર્વાદ આપવા માંગે છે. કેમ કે એ ઇબ્રાહીમની પરીક્ષા કરીને એને એના વિશ્વાસને પારખે છે. Just as God is testing us every minute of our lives. અને જેવી રીતે ઈશ્વર આપણા રોજબરોજના જીવનમાં આપણી પરીક્ષા કરીને આપણા વિશ્વાસનું પારખું લે છે. Whenever you hear the voice of God or God speaking to you, besides the blessing and besides the prophecy, it is also a test. અને જો આપણે પ્રભુના વચનો વાંચીએ અને સાક્ષીઓ સાંભળીએ અને ત્યારે પણ આપણો પ્રભુ આપણી પારખું લેવા માંગે છે. But it also reminds us that when God starts talking to you and confiding in you, it means God has a special place for you in his existence. અને જ્યારે આપણે આમ જોઈએ છે કે પ્રભુ આપણી સાથે એના વચનો દ્વારા સાક્ષીઓ દ્વારા વાત કરે છે એનો મતલબ એમ થાય છે કે પ્રભુ માટે આપણે એક મહત્વની વ્યક્તિ છે અને પ્રભુના માટે આપણે એક મહત્વનું સ્થાન ધરાવીએ છીએ. Let's see how God is testing Abraham. In verse 17 he says, now the Lord said to him, should I hide from Abraham what I'm about to do? Since Abraham is going to become a great and populous and mighty nation, and all the nations of the earth will be grafted and blessed into him. જેનાથી પૃથ્વીના સર્વ લોકો આશીર્વાદ પામશે. એટલે અહીંયા 17મી કલમમાં કહે છે કે હું યહોવા કહે છે કે હું કરું છું
કે શું ઇબ્રાહીમ થી હું સંતાડું? So God is trying to tell Abraham to lift him up a little, to see whether his heart gets lifted. If there's a little pride in Abraham, to say, I'm blessed of God, and God is going to bless me, and God is going to do so many great things for me, waiting for Abraham to feel proud. અહીંયા ઈશ્વર ઇબ્રાહીમનું પારખું લેવા માંગે છે કે ઇબ્રાહીમને જ્યારે હું એમ કહું છું કે હું તને ખૂબ જ આશીર્વાદ આપવા માંગુ છું ને તને મોટી અને સમર્થ દેશ જાતિ તારાથી ઉત્પન્ન થશે, તો એનાથી ઇબ્રાહીમ પોતાના હૃદયમાં કોઈ રીતે અભિમાન નથી કરતો ને, એ ઈશ્વર જોવા માંગે છે અહીંયા. Because God is trying to tell Abraham that he is about to destroy Sodom and Gomorrah. અને અહીંયા યહોવા બાપ એને કહે છે કે હું સદોમ અને ગમોરાને નાશ કરવાનો છું. But if God is telling us something like this, what would be our response to God? અને જ્યારે પ્રભુ કદાચ આપણને આવું કહે કે હું તને ખૂબ જ આશીર્વાદ આપવા માંગુ છું, તો આપણો એના પ્રત્યેનો શું પ્રતિભાવ હશે? We will be the first to say, yes, God, it's a sinful nation. The people are bad. Lord, why don't you destroy that city, destroy those people? અને It's જો a bad nation. કદાચ પ્રભુ આપણને કહે કે હું સદોમ અને ગમોરાને નાશ કરવાનો છું, એવું કોઈ પ્રભુ આપણને કહે, તો આપણે એમ કહીશું હા, એ તો બહુ ખરાબ જગ્યા છે, કે બહુ ખરાબ સ્થળ છે, કે બહુ ખરાબ શહેર છે, હા તમે એવું કરી નાખો. God does not want to hear that. God wants to see a heart, and he's testing Abraham's heart. અને પ્રભુ એવું ઈચ્છતા નથી કે આપણે એવું કહીએ, પણ ઇબ્રાહીમનું અહીંયા ઈશ્વર એવી રીતે પારખું લે છે. So instead of Abraham saying, yes, Lord, the nation is bad, destroy its people, destroy them from the face of this earth, Abraham starts negotiating with God for souls out there. અહીંયા આપણે જોઈએ તો ઇબ્રાહીમ એમ નથી કહેતો કે હા પ્રભુ, એ શહેર ખરાબ છે, એ લોકો ખરાબ છે, એ જગ્યા ખરાબ છે, એ લોકોનો નાશ કરી નાખો, પણ ઇબ્રાહીમ એની જગ્યાએ એ પ્રભુ સાથે વિવાદ કરે છે, વાત કરે છે અને પ્રભુને મનાવવાની પ્રયત્ન કરે છે. He starts negotiating with 50 souls, 40 souls, 30 souls, 10 souls he comes down to. અને અહીંયા પ્રભુને મનાવવાને માટે એ પ્રભુની સાથે વાત કરે છે અને કહે છે કે ના, 20 લોકોના લીધે, 10 લોકોના લીધે, 30 લોકોના લીધે પ્રભુ એ જગ્યાનો, એ લોકોનો તું બચાવ કર. This is the heart of Abraham. When અને God અને આ જોઈએ તો આ એ ઇબ્રાહીમનું હૃદય હતું, જે પ્રભુ અહીંયા પારખું કરે છે. God is telling Abraham he's wanting to destroy, but God, and Abraham saying, God, no, Lord, there are enough people in that city that will be there, that will be able to change that city. Have mercy on it. This is the heart of Abraham I'm trying to show you, my friends. અને અહીંયા હું જે તમને કહેવા માંગુ છું, એ તો ઇબ્રાહીમનું હૃદય છે, અને ઇબ્રાહીમનું હૃદય આપણે અહીંયા જોઈએ છે કે એ પ્રભુ સાથે વાદ વિવાદ કરે છે અને પ્રભુને મનાવવાની કોશિશ કરે છે, અને પ્રભુને કહે છે કે ના પ્રભુ, એ લોકોનો તું નાશ ન કર, કેમ કે ત્યાં ઘણા એવા લોકો છે કે જે પ્રભુના રાજ્ય માટે ઉપયોગી છે અને બીજા લોકોને તારી તરફ વાળે એવા લોકો છે, માટે એ જગ્યાનો પ્રભુ તું નાશ ન કર. If that city has 1,000 or 10,000 people, even if there are 10 people who are righteous in the sight of God, God says, I will not destroy that city, because the power of 10 righteous people can change a full city. અને જો કદાચ ત્યાં 10,000 કે 1,000 કે 10 લોકો પણ હશે, તો પણ પ્રભુ કહે છે કે હું એ જગ્યાનો નાશ નથી કરવાનો, કે એટલા લોકો પણ આખા શહેરને કે આખા એ જગ્યાને બદલવાને માટે, પ્રભુને માટે બદલવાને માટે યોગ્ય છે. Are you understanding what I'm saying? The power of one righteous man can affect thousands of people. અને તમે અહીંયા એ વાત સમજી શકો છો. જે બાબત હું તમને જણાવવા માંગુ છું, એ તો એ છે કે એક ન્યાયી વ્યક્તિ એ આખું જગત, આખી દુનિયા, આખું એનું શહેર કે આખી એની આજુબાજુની વ્યક્તિઓને એ બદલી શકે છે. Understand who you are in the kingdom of God. Understand what you can do. Understand and know the difference you can make to humanity, and you can change humanity. You alone. અહીંયા તમારે પ્રભુ પાસે જે તમે સમજવાનું છે કે તમે આ કરી શકો છો, તમે પ્રભુ પાસે ઘણા બધા લોકોને લાવી શકો છો, તમે એકલા આખું જગ્યાને, આખી જગતને બદલવાને માટે પ્રભુએ તમને આશીર્વાદ આપેલો છે.
Abraham knew this and he practiced this because he understood that his role in this world is to rectify and to change this world. અને અહીંયા ઇબ્રાહિમ પોતે સમજે છે અને એને એ સમજણ એને ખબર છે, એને એ બાબત ખબર છે કે પ્રભુએ એને પસંદ કર્યો છે અને પ્રભુએ એટલા માટે જ એના વિશ્વાસનું પારખું લીધું છે અને એના એ વિશ્વાસ દ્વારા ઘણા બધા લોકોને પ્રભુ પાસે લાવનાર છે. Now read verse 19. અને અહીંયા આપણે 19મી કલમમાં આ પ્રમાણે જોઈએ છે, કેમ કે હું તેને જાણું છું કે તે પોતાના દીકરાઓને તથા પોતા પછી થનારા પોતાના પરિવારને એવી આજ્ઞા આપશે કે તેઓ ન્યાય તથા ન્યાયકરણ કરવાને યહોવાનો માર્ગ પાડે. એ માટે કે ઇબ્રાહિમ સંબંધી યહોવાએ જે કહ્યું તે તેને આપે. God says, I intimately know Abraham. અહીંયા યહોવા પોતે કહે છે કે હું એ જાણું છું that Abraham will instruct and teach his children in the ways of the Lord. અને એ ઇબ્રાહિમ પોતાના દીકરાઓને અને પોતાના પરિવારને પ્રભુની આજ્ઞાઓ ખૂબ જ સારી રીતે શીખવશે અને એ પર ચલાવવાનું, એ માર્ગ પર ચાલવાનું અને એ પ્રભુની આજ્ઞા પાળવાનું એ લોકોને જણાવશે. He will teach his children to walk in the ways of the Lord and not move left or right. અને એ પોતાના પરિવારને, પોતાના બાળકોને એ માર્ગ પર, પ્રભુના માર્ગ પર ચાલવાનું જણાવશે, શીખવશે અને ડાબે કે જમણે એ પરથી ફરવાનું નહીં એવું એ પણ શીખવશે. And to do justice, to do what is just and righteous. Justice and righteousness. અને યહોવા બાપ અહીંયા એ પણ કહે છે કે એ ન્યાય તથા ન્યાયકરણ કરવાને તેઓને શીખવશે. To be just with each other, with another human being, very, very, very important. એકબીજાનો ન્યાય કરવો એ બાબત અહીંયા ખૂબ જ મહત્વની છે. There should be perfect relationships and justice between everybody in and around you. You should have perfect relationships with everybody. અહીંયા આપણે આપણા જગતની વાત કરીએ, આપણા આસપાસની વાત કરીએ તો એકબીજાના સાથે આપણે ન્યાયથી વર્તવું એ ખૂબ જ મહત્વની વાત છે. And if you understand this about Abraham, God says Abraham knows how to live this life and he will instruct his children to do so. અને પ્રભુને અહીંયા ચોક્કસતાથી ખબર છે કે ઇબ્રાહિમ કેવી રીતે જીવન જીવે છે અને કેવી રીતે જીવન જીવતા પોતાના પરિવારને, પોતાના દીકરાઓને શીખવશે. Therefore, the kingdom of God is going to be built by us practicing justice with each other and walking in righteousness. અને પ્રભુનું જે રાજ્ય છે એ તો આવી રીતે બનાવેલું છે કે આપણે પ્રભુના માર્ગમાં એટલે કે ન્યાયપણાના માર્ગમાં ચાલવાનું છે અને જે ન્યાયકરણ છે, ઈશ્વરનો માર્ગ છે એના પર એ પ્રમાણે આપણે ચાલીને આપણા કાર્યોમાં પણ એ બાબતને લાવવાની છે. That is why we call him Abraham, our father. Abraham, Father Abraham. It's very, very important to understand this. એટલા માટે જ ઇબ્રાહિમને આપણા ઇબ્રાહિમ પિતા તરીકે આપણે એમને ઓળખીએ છીએ કેમ કે એ આપણા વિશ્વાસના પિતા છે. We have studied, we have understood the heart of Abraham, his personality, where he has come from, and how God has chosen him for a certain role and a certain task. અને આપણે અહીંયા જોયું કે આ ઇબ્રાહિમ કેવી રીતે પ્રભુ પાસે આવે છે, એનું હૃદય કેવું હતું, એનો ઈશ્વર પ્રત્યેનો પ્રેમ કેવો હતો, એને કેવી રીતે પ્રભુ પર વિશ્વાસ રાખ્યો અને પ્રભુના માર્ગમાં કેવી રીતે ચાલ્યો એ આપણે અહીંયા જોયું. We've also seen how Abraham loves humanity and loves people. He never leaves an opportunity to bring a soul to the knowledge and the way of God. અને આપણે અહીંયા એ પણ શીખ્યા કે એ માણસ જાતિ પર એટલે કે કેવી રીતે લોકો ઉપર પ્રેમ રાખતો હતો અને પ્રભુના વચનો શીખવાની એક પણ તક એ જવા દેતો નહીં. We've also seen Abraham practices kindness to other human beings. અને આપણે અહીંયા એ પણ જોયું, એ બાબત પણ જોઈ કે કેવી રીતે એ બીજા લોકો પ્રત્યે દયાળુ બનતો હતો અને દયાભાવ રાખતો હતો. He also practiced hospitality to other human beings.
અને આપણે એ પણ જોયું કે ઇબ્રાહિમ કેવી રીતે બીજા લોકોને મહેમાન ગતિ કરતો હતો. And he practices justice because being just in your relationships means being perfect on this earth. અને એ પોતે એક ન્યાયી વ્યક્તિ તરીકે જીવન જીવતો હતો, કેમ કે એ એક ન્યાયીકરણના કરારો એટલે કે પ્રભુના ન્યાયી કરારો એ પાડતો હતો. And as we study a little more of Abraham in the sessions from now onwards, you will come to the full understanding of the personality of this great man called Abraham. અને હવે જ્યારે આપણે વધુ આવતા સમયોમાં આપણે જોઈશું કે ઇબ્રાહિમ વિશેના વધારે જે ઊંડાણથી આપણે અભ્યાસ કરવા માંગીએ છીએ, એ વચનો દ્વારા આપણે એના જીવન વિશે, એના વ્યક્તિત્વ વિશે વધારે શીખીશું. Now, in the same chapter, turn a little to verse 28. અને જો આપણે આ ઉત્પત્તિના 18મા અધ્યાયના 28મી કલમમાં જોઈએ તો, કદાચ 50 ન્યાયીમાં 5 ઓછા હોય તો શું 5ની ખોટને લીધે તું તે નગરનો નાશ કરશે? અને તે બોલ્યો, જો મને ત્યાં 45 જડે તોય હું તેનો નાશ નહીં કરીશ. Abraham was not leaving God. He was holding on to him and saying, Lord, no, I know you want to destroy the city, but will you save the city even if there's 5 and 10 and 15? Look at the heart of this man, my friends. It's amazing. અને અહીંયા તમે જોવો છો કે ઇબ્રાહિમનું હાર્ટ એટલે એનું હૃદય એ ખૂબ જ પ્રેમાળ હૃદય છે, કે અહીંયા પ્રભુ સાથે વાદ વિવાદ કરે છે અને પ્રભુને કહે છે કે જો 5 વ્યક્તિ, 10 વ્યક્તિ, 15 વ્યક્તિ હોય તો પણ તું પ્રભુ એ જગ્યાનો નાશ ના કરીશ. And when God understood that Abraham will not give up, but he will negotiate for souls, and he loves souls, to save souls, that's the time God says, okay, Abraham. અને અહીંયા યહોવા બાપને ખબર છે કે ઇબ્રાહિમ એ પ્રભુને છોડવાનો નથી, મનાવ્યા વગર છોડવાનો નથી, અને પ્રભુની સાથે સતત એ વાદ વિવાદ કરે છે અને પ્રભુને મનાવવાની અહીંયા પ્રયત્ન કરે છે. અને પ્રભુને પણ લોકોને બચાવવાનું એ પ્રભુને પણ ઈચ્છા હોય છે, અને પ્રભુ પણ એ લોકોનો નાશ ન થાય એવું ઈચ્છે છે. But friends, how many people were actually saved from Sodom and Gomorrah? Only 3 people. Sorry, can you repeat? There were only 3 people who were saved from Sodom and Gomorrah. પણ તમને અહીંયા હું જણાવું તો એ બાબત એ છે કે માત્ર 3 જ વ્યક્તિ અહીંયા બચે છે. So God did destroy the city. અને પ્રભુએ એ શહેરનો નાશ ન કર્યો. But Lot tried his best to save many people, but he could not. પ્રભુએ ઘણા બધા લોકોનો બચાવવાની કોશિશ કરી. પ્રભુએ શહેરનો નાશ કર્યો. મારાથી ભૂલ થઈ ગઈ બોલવામાં. પ્રભુએ શહેરનો નાશ કર્યો અને ઘણા બધા લોકોને બચાવવાની ઈશ્વરની ઈચ્છા હતી, પણ પ્રભુ બચાવી ન શક્યા. Sometimes God's judgment is very harsh, but that does not mean that that we don't try to ask God for mercy and kindness. અને અહીંયા ઘણી વખત પ્રભુ એટલા બધા પોતે આપણા પ્રત્યે કૃપાયમાન થઈ જાય છે કે ઘણી વખત એ પ્રભુ આપણને બચાવવા ઈચ્છા રાખવા છતાં પણ એ આપણને એ બચાવી શકતા નથી. So friends, this is the foundation of our faith. This is the foundation of what we will learn going ahead in the Bible till we come to the New Testament, where our Lord Jesus perfects this foundation, and then the full kingdom is built on our Lord Jesus Christ. અને અહીંયા આપણે જે વાત કરવા માંગીએ છીએ તો વિશ્વાસના પાયાની વાત કરીએ છીએ. અહીંયા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ આપણો વિશ્વાસ છે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ વિશ્વાસનો પાયો છે કે જેના પર આપણું ઈશ્વરનું રાજ્ય એ આખું બંધાયેલું છે. So I'm going to end here till we meet next time. I hope you're watching these videos because these are very foundational courses.
અને અહીંયા તમે આપણે અહીંયા થોડું અહીંયા આપણે પૂરું કરવા માંગીએ છીએ, પછી આવતા સમયમાં આપણે ફરીથી આપણે આને આગળ વધારશું. ત્યાં સુધી અત્યારે અમે So I'm going to meet you on next Wednesday at 8 o'clock. Until then, goodbye and shalom and the peace of the Lord be with all of you. અને ફરીથી આવતા બુધવારે 8 વાગે મળીએ. ત્યાં સુધી બધાને પ્રભુની સલામ અને આવતા વખતે ફરીથી આપણે આ જ સમયે મળીશું.